Most cherished traditions of our institution, a gathering that brings together the energy of youth, the discipline of sports, and the spirit of healthy competitions, all under one umbrella. It is in loving memory of this remarkable founder of this college, Mr. Harry Cloud Buck, that we gather year after year to celebrate the very spirit he instilled in this institution, Atman, Manas and Shariram, the harmony of body, mind and spirit. Over the next 4 days, from today to the 14th of this month, this campus will come alive with the energy of young athletes from schools and colleges across Tamil Nadu, especially across the city of Chennai. All competing with skill, determination and above all, real sportsmanship. Ladies and gentlemen, this college is not only a place for academic excellence, it is also a ground to build character, teamwork, discipline and resilience. And there is no better platform than sports to learn these life lessons. To our students, athletes, this field is yours today. Play with passion. Especially the organizing secretary, Dr. Merlin Tangadaniel, and student volunteers whose months to hard work have made this festival possible. We are truly blessed today to have with us our chief guest, through S. Rajesh Kumar, Honorable Minister of Tourism, Government of Tamil Nadu, has graciously consented to grace this occasion as our chief guest and formally inaugurate the festival. Sir, your presence inspires our students and adds great value to this occasion and is also great encouragement to all the participants and a moment of pride for our institution. On behalf of college management, faculties, non-teaching staff, students and all the participants, we welcome you, sir, to this great sports festival. I'd like to place on record my sincere appreciation and welcome to our chairman, Justice Kurian Joseph, former Supreme Court judge, even in his absence, college correspondent and secretary, college treasurer, college executive officer, the entire management, my faculty colleagues, the organizing committee, members, especially the organizing secretary, and every member of our staff and student volunteers whose tireless effort over this past week have made this morning possible. I also extend my warm welcome to the professors from other colleges, physical directors from schools and colleges, coaches, team managers, guests, participants and well-wishers who have joined us to celebrate the spirit of sports over here. With great pride, on behalf of the entire YMCA College of Physical Education family, I once again extend a warm welcome to our chief guests, dignitaries, guests and our young athletes. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். 69வது நினைவு விளையாட்டு விழா 2026. அந்த நாளில் மேடையை அலங்கரித்துக் கொண்டிருக்கும் குமரி மண்ணின் மைந்தன் மாண்புமிகு சுற்றுலாத்துறை அமைச்சர் திரு ராஜேஷ்குமார் அவர்களே, இக்கல்லூரியின் முதல்வர் முனைவர் ஜார்ஜ் ஆபிரகாம் அவர்களே, கல்லூரியின் பொருளாளர் திரு குணசீலன் அவர்களே, கல்லூரியின் நிர்வாக செயலாளர் திரு சாம்சன் மேத்யூ அவர்களே, கல்லூரியின் திட்ட செயலாளர் திரு பிளஸ்வோ ஜெங்கின்ஸ், இக்கல்லூரியின் பேராசிரியர்களே, நல்லாசிரியர்களே, இங்கு கலந்து கொண்டுள்ள விருந்தினர்களே,
மேலாளர்களே, அன்பார்ந்த மாணவ மாணவியரே, விளையாட்டு போட்டிகளுக்காக வந்திருக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் எனது அன்பான வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்வதில் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். அதோடு நம்முடைய மாண்புமிகு சுற்றுலாத்துறை அமைச்சரோடு வந்திருக்கும் அனைத்து நண்பர்களுக்கும் ஒருமுறை என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் நன்றிகளையும் தெரிவித்துக் கொள்வதில் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். நமது கல்லூரியின் நிறுவனர், முதல்வர், வழிகாட்டி, ஒலிம்பிக் இயக்கத்தின் முன்னோடி, தமிழக விளையாட்டு வரலாற்றின் தனி முத்திரை பதித்த திரு ஹரிக்ரோ பக் அவர்களின் நினைவாக ஒவ்வொரு ஆண்டும் நடைபெறும் இந்த பக் நினைவு விளையாட்டு விழா இந்த ஆண்டும் தனது 69வது ஆண்டை கொண்டாடுகிறது என்பதில் மகிழ்ச்சியும் பெருமையும் அடைகிறேன். 1920ஆம் ஆண்டு இந்தியாவில் முதல் உடற்பயிற்சி கல்லூரியாக இக்கல்லூரியை நிறுவி விளையாட்டுத் துறையில் ஒழுங்குமுறையையும் ஒலிம்பிக்கில் தரங்களையும் அறிமுகப்படுத்திய பக் அவர்கள் 1924ஆம் ஆண்டு இந்திய ஒலிம்பிக் அணியை வழிநடத்தியவர் என்பதை நாம் மறந்து கொள்ள வேண்டாம். மட்டுமல்ல, மெட்ராஸ் ஒலிம்பிக் சங்கத்தின் முதல் செயலாளராகவும் பணியாற்றியவர் இவர்தான். இவர் வகுத்து தந்த விதிகளின் நூல் இன்றும் நமக்கு வழிகாட்டியாக இருப்பதை நாம் பெருமையுடன் நினைவு கூறுகிறோம். உடல், மனம், ஒழுக்கம், ஆத்மீகம் ஆகிய 4 கூறுகளிலும் முழுமையாக தலைவர்களை உருவாக்க வேண்டும் என்ற அவரது கனவை நிறைவேற்றும் படியில் நமது கல்லூரி இன்றும் உறுதியுடன் செயல்பட்டு வருகிறது என்பதை நாம் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம். பள்ளி, கல்லூரி மாணவ மாணவியர் தங்கள் விளையாட்டு திறமை வெளிப்படுத்துவதற்காக ஒரு சிறந்த காலமாக இந்த பக் நினைவு விளையாட்டு விழா ஒவ்வொரு ஆண்டும் அமைகிறது. இந்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் 11ஆம் தேதி முதல் 14ஆம் தேதி வரை 4 நாட்கள் நடைபெற உள்ள இந்த விழாவில் தமிழ்நாட்டின் பல பகுதிகளிலிருந்தும் வந்துள்ள வீரர்கள் ஒன்று கூடி ஆரோக்கியமான போட்டி மனப்பான்மையுடன் விளையாட்டு உணர்வுடன் பங்கேற்க உள்ளனர் என்பதை மகிழ்ச்சியுடன் உங்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். விளையாட்டு என்பது வெறும் வெற்றி தோல்வியை மட்டும் கற்றுத்தராமல் ஒழுக்கம், குழு உணர்வு, சகிப்புத்தன்மை, தலைமை திறன் ஆகிய பண்புகளை நமக்கு கற்றுத்தருகின்றது. எனவே இங்கு கலந்து கொள்ளும் அனைத்து வீரர்களும் வெற்றி தோல்வியை கடந்து விளையாட்டு உணர்வுடன் நேர்மையுடனும் பங்கேற்க வேண்டும் என்று உங்களை அன்புடன் வேண்டிக் கொள்கின்றேன். இந்த விழாவை வெற்றிகரமாக நடத்த அயராது உழைத்த ஒருங்கிணைப்பாளர்கள், பேராசிரியர்கள், ஊழியர்கள், தன்னார்வலர்கள் மற்றும் மாணவ மாணவியர் அனைவருக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். மேலும் இந்நிகழ்வுக்கு வருகை தந்துள்ள மாண்புமிகு சுற்றுலாத்துறை அமைச்சர் திரு ராஜேஷ்குமார் அவர்களுக்கும் அனைத்து விருந்தினர்களுக்கும் என் சார்பாகவும் இக்கல்லூரியின் சார்பாகவும் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். 69வது பக் நினைவு விளையாட்டு விழா 2026 சிறப்பாக நடைபெற எல்லாம் வல்ல இறைவனின் ஆசி வேண்டி என் உரையை நிறைவு செய்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம்.